Good morning, everyone. We were discussing the last lesson by Alphonse Student for higher secondary second year class. I think I am able to make you understand what I am teaching. Today, we are at the end of the class, at the end of the lesson. After the end of the lesson, we will try to uh, discuss the questions and answers related to this particular text. But in today's class, we will just try to uh, sum up what happened in the text itself. So we came to know that M. Hamel, the teacher of Franz, were teaching some important things during the last lesson. Number one was the grammar. Number two was the writing. Okay, and number three, most uh, importantly, the last one is the history. Okay, so in today's class, we will try to focus on the last one. Okay, let's begin. But he had the courage to clear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history. Okay, I shall be using again the Assamese language because most of you are from Assamese medium schools. So I'll be using that. So কি হ'ল যে ৰাইটিং ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ হিষ্ট্ৰী ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া ইতিহাসৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব and then the babies chanted their ba be bi bo bu. That means in Assamese language we have ko ho go gho ngo. Okay, ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকৰ ভাষাত চাগে বা বে বি বো বু এনেকে আৰম্ভ হয় ইন ইংলিছ লেংগুৱেজ যেনেকে কি হয় এ বি চি ডি আমি পঢ়ো ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ চাগে বা বে বি বো বু হ'ব পাৰে গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই শব্দবিলাক মানে সেই এলফাবেটবিলাক উচ্চাৰণ কৰি আছে down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. যদিও আমাৰ এম হেমেলে হিষ্ট্ৰী ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল তথাপিও হিষ্ট্ৰী ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ কিছুমান ইমোচনেল চিটুৱেশ্যন তাত ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তাত যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে বা বে বি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া অল্ড হাউচাৰে তেওঁৰ নিজৰ কিতাপখন উলিয়াই তেওঁ চশমাযোৰ পিন্ধি কি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগতে একেই এলফাবেট পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. So because old Hauser did not learn his lesson when it was time, now he is regretful. This is why he is crying along with mm, the chanting of the words. His voice trembled with emotion. তেওঁৰ মাতটো কি হৈ গৈছে মানে আবেগিক হৈ কঁপি গৈছে মাতটো and it was so funny to hear him আৰু তেওঁ শুনিবলৈ বহুত মানে হাঁহি উঠা ধৰণৰ হৈছে and that we all wanted to laugh and cry আৰু আমি হাঁহিছো আৰু কান্দিছো গতিকে it was a mixture of uh, the mixture of emotions that is we had mixed emotion that time মানে আমাৰ দুখো লাগিছে আৰু আমি হাঁহিছো দুখৰ মাজত আকৌ হাঁহিছো অলপ হহাৰ মাজত আকৌ আমি কান্দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পৰিৱেশ হৈছে সেইটো সময়ত গতিকে কিয় হৈছে তোমালোকে চবে বুজি পাইছা আহ how well I remember it that last lesson আৰু কোনে মনত পেলাইছে আমাৰ ফ্ৰান্সে যে সি লাষ্ট লেচনটো সিদিনাখনৰ যিটো লেচন ক্লাছ সেই ক্লাছটো কিন্তু মনত ৰাখিবলগীয়া বহুত ভালকে মোৰ মনত ৰৈ গৈছে All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows.
গতিকে কি হৈছে তেনেকুৱা সময়তে 12 বজাৰ সংকেত আহিছে ঘড়ীত 12 বাজিছে 12 বজাৰ লগে লগে চাৰ্চত গীৰ্জা ঘৰত ঘণ্টা বাজিছে আৰু লগতে প্ৰুছিয়ান চলজাৰ্ছ বিলাকে যে তাত প্ৰেক্টিছ কৰি আছিল তাতো তেওঁলোকে ট্ৰাম্পেট বজাই সংকেত দিছে যে 12 বাজিছে আৰু সেইটো আমাৰ ক্লাছৰুমত আহিও আমি শুনিবলৈ পাইছো M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall before. আৰু M. Hamel থিয় হৈছে very pale, মানে কোনো ধৰণৰ উৎসাহ নাই মনত আনন্দ নাই মানে মনত আনন্দ থাকিলে মুখখন যেনেকৈ জিলিকি উঠে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ জিলিকি থকা নাই ঠিক তেনেকৈ তেওঁ কি কৰিছে উঠিছে থিয় হোৱাৰ পাছত মই চাইছো তেওঁ বহুত ওখ যেন লাগিছে আজি My friends, he said, but something shocked him. He could not go on. তেওঁ কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে M. Hamel কিন্তু ক'ব পৰা নাই My friends, বন্ধুসকল মই এনেকৈ কৈ তেওঁ ৰৈ গৈছে because he was also very emotional that day. This is why he could not speak more than these 2-3 words. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on it all his might, he wrote as large as he could. গতিকে তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰি কি কৰিলে এটুকুৰা চক পেন্সিল ল'লে চক লৈ কি কৰিছে বৰ্ডত লিখিছে ডাঙৰকৈ কি বুলি লিখিছে Vive la France. Vive la France or Vive la France. I do not know how to pronounce it, but you have to remember that. The meaning of this is Long live France. গতিকে এইটোৱে লিখিছে তেওঁ Vive la France আৰু তাৰ অৰ্থটো হৈছে Long live France. জিন্দাবাদ যেটোক আমি কওঁ ঠিক তেনেকৈ তেওঁ লিখি Then he stopped and leaned his head against the wall. আৰু তেওঁ ৰৈছে বেৰত তেওঁ মূৰটো মানে লগাই দিছে and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁ কথা ক'ব পৰা নাই তেওঁ মাত্ৰ হাতেৰে এটা ইংগিত দিছে যে স্কুলখন আজি ইমানতে আমি সামৰিছো আৰু তোমালোকে যাব পাৰা গতিকে তোমালোকে গম পালা এতিয়া গোটেই লেসনটো যিখিনি আমি পঢ়িবলৈ পালো তোমালোকে এটা কথা গম পালা যে we have to stick to our language okay তোমালোকে নিজৰ ভাষাটো বা নিজে নিজৰ ভাষাটো মই অসমীয়া গতিকে মই মোৰ অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে মই অসমীয়া ভাষাটো লিখিব আৰু পঢ়িব জানিব লাগিব so that I can pass it to my next generation. I am an Assamese and I should know the Assamese language well so that I can pass it to the next generation. Yes? And another important thing that you must know your own language very well to learn a new language. I know English as well, I know Hindi as well, I know Bengali as well. Because I know my language well. Okay. To learn a new language, you have to be acquainted with the emotions of your language so that you can translate it to another language in a correct manner, in a very vivid manner. Okay. গতিকে ইয়াত এটা কথা তোমালোকক আগতে কোৱা হৈছিল যে এই পাঠটোতো কোৱা হৈছিল যে যেতিয়ালৈকে এটা জাতিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটোক ধৰি ৰাখে নিজৰ সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক কোনেও এনস্লেভ কৰিব নোৱাৰে কোনেও দাসত্ব স্বীকাৰ কৰোৱাব নোৱাৰে হয় অলপ দিনৰ কাৰণে হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ উঠি আহিব নিজে যদি তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্বক যদি কেতিয়াও পাহৰি নাযায় গতিকে ইয়াত এটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে ফ্ৰান্সৰ জেনাৰেশ্যনটো ফ্ৰান্সৰ আগৰ জেনাৰেশ্যনটো বা তাৰ আগৰ জেনাৰেশ্যনটো
কোনেও ভালকৈ পঢ়া শুনা নকৰিলে ফ্ৰান্সৰ যিটো ফৰাচী ভাষা ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ তেওঁলোকে ভালকৈ ক'ব বা লিখিব বা পঢ়িব নাজানে গতিকে জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন যেতিয়া বস্তুবিলাক পাছ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া তেওঁলোকে নতুন জেনেৰেশ্যনক কি দিব যদি মোৰ মা দেউতাই ভালকৈ নাজানে মোক কি শিকাব বা মই যদি নাজানো মোৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনক মই কি শিকাম যা তাৰ পাছত মোৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে নজনাৰ কাৰণে তাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে আকৌ সেইবিলাক বস্তু শিকিবলৈ নাপাব তাৰ পিছত 2-4টা জেনেৰেশ্যনৰ পিছত সেই ভাষাটো বা সংস্কৃতিবিলাক বা তেওঁলোকৰ ৰীতি-নীতিবিলাক কমপ্লিটলি মানে নোহোৱা হৈ গুচি যাব গতিকে সেইকাৰণে এম হেমেলে কৈছিল এম হেমেল this is why said that you should stick to your own language as long as you stick to your own language no one can enslave you okay I think you have understood it very well in the next class we will discuss the questions and answers which are probable from the examination point of view so today we end the class here thank you